لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے سورہ نساء کی 135 نمبر کی آیت پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، اگرچہ وہ گواہی اپنی ذات کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو کیا، غریب ہے تو کیا، امیر ہے تو کیا، غریب ہے تو کیا، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے. سو تم خواہش نفس کی اتباع مت کرو، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو یاد رکھو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھنے والے ہیں. یہ آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، اور دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تمام انبیاء کرام کی بعثت کا اور دنیا میں تشریف لانے کا اور کتابوں کے نازل کرنے کا یہی مقصد ہے کہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو. اور یہ عدل و انصاف کے قائم کرنے کی ذمہ داری صرف حکومت وقت کی نہیں ہے، بلکہ رعایا کی بھی ہے. ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے. حکومت بھی یہ ذمہ داری کو محسوس کرے، رعایا بھی ذمہ داری کو محسوس کرے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی صرف تعلیم نہیں دی، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے عملی نمونہ بھی پیش کیا، عملی اسوہ بھی پیش کیا. ماڈل بن کر کے دنیا والوں کے سامنے آپ نے پیش کیا کہ عدل و انصاف اس طرح قائم کیا جاتا ہے. صرف زبانی انصاف نہیں ہوتا، یا قانون بنا دینے سے، پولیس کو اس کے اوپر متعین کر دینے سے یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشش کرے، اور ہر آدمی کے کوشش کرنے سے یہ عمل کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے. سارے انبیاء کرام کا یہی مقصد، ساری کتابوں کے نازل ہونے کا یہی مقصد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی میں ایک عورت سے چوری کا ارتکاب ہو گیا. وہ عورت بڑے خاندان کی تھی، عزت دار خاندان کی، اثردار خاندان کی وہ عورت تھی. تو شریعت کے اندر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کتنے سارے لوگ اس گناہ سے بچ جاتے. اسلام کا یہی تو کمال ہے. ایک آدمی کو سزا ملی، اس کو دیکھ کر کے کتنے سارے لوگ اس گناہ سے بچ جاتے. زناکاری اگر کسی شادی شدہ نے کی تو اس کو میدان میں کھڑا کر کے سنسار کیا جاتا.
اور اگر کسی عورت نے زیناکاری کا ارتکاب کیا تو اس کو گڈھا کھود کر کے یہاں تک مٹی ڈال کر کے اس کو سنسار کیا جاتا. کسی انسان نے اگر چوری کا ارتکاب کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. اس کے ہاتھ کے کاٹنے کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے. ہمارے استاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کا ابھی رمضان میں انتقال ہوا، وہ کہتے تھے جب ہم سعودی عرب حج کے لیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں جو چیز پڑی ہے وہی وہ چیز پڑی رہتی تھی، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ یہ اسلام کا کمال ہے کہ اگر کسی نے چوری کا ارتکاب کیا تو کہیں ہاتھ نہ کاٹ لیا جائے. تو اسلام کے اس خوبصورت قانون کی وجہ سے بہت سارے لوگ گناہوں سے بچتے، چوری سے، زناکاری سے اور دوسری جو ہے بدیوں سے. یہ اسلام کے احکام اور اسلام کی سختی کی وجہ سے. تو اس عورت سے چوری کا ارتکاب ہو گیا جس کا نام فاطمہ تھا. قبیلے مخزومیہ کی عورت تھی، عزت دار خاندان سے ان کا تعلق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اس کے خاندان کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ اگر ہماری اس خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پھر تو ہماری ذلت اور رسوائی ہو جائے گی. تو اس کے لیے کوشش کی جائے کہ ہاتھ کاٹنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی کچھ بھی معاوضہ لے لیں، اس کی دیت لے لیں، نہ ہاتھ کاٹیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے. کس سے سفارش کرائی جائے؟ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم لوگ جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں، یا رسول اللہ عورت کا ہاتھ مت کاٹیے، کچھ پیسے دے کر کے رفع دفع معاملہ کر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ سفارش کر دیجیے اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تمام بیویوں نے انکار کر دیا، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے منہ بولے بیٹے کے پاس وہ لوگ آئے کہ آپ جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگوں کو سفارش کر دو. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے ہیں، آپ کی بات مان لیں گے. تو بیچاری نو عمر تھے، زیادہ عقل پختہ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کچھ سوچا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، خبیر ہے مخزومیہ کہ جس عورت نے چوری کا ارتکاب کیا ہے اس کے خاندان کے لوگ بڑے پریشان ہیں، بے چین ہیں کہ اگر عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری عزت چلی جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں آپ دیت لے لیجیے اور دیت لے کر کے اس عورت کو چھوڑ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بالکل سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور فرمایا ہے اب اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں مداخلت کرنا چاہتے ہو؟ پہلی امتیں اسی لیے برباد ہو گئی، پہلی امتوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا کہ اگر کوئی بڑا آدمی، بااثر آدمی، پیسے والا آدمی اگر چوری کا ارتکاب کرتا تھا یا زناکاری کا ارتکاب کرتا تھا اس کو معمولی سزا دے کر کے چھوڑ دیتے تھے. اور اگر کوئی غریب آدمی اسی گناہ کا ارتکاب کرتا تھا تو اس غریب کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کیا جاتا تھا اور بڑی جو ہے شدت تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے کا اظہار فرمایا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ سے میرے لیے استغفار فرمائیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے سامنے جو ہے عورت کی سفارش میں نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم. اور اللہ کے رسول جب خدا کی قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اور قسم کھایا ہی اسی وقت جاتا جب کسی بات کو مؤکد کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی بات کو اہتمام سے سختی کے ساتھ اس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو آدمی قسم کھا کر کے بیان کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ، ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کا نام نہیں لیا. کیوں کہ 3 بیٹیاں، یہ 4 چوتھی جو بیٹی حضرت فاطمہ ان سے بہت ہی محبت تھی ہمارے نبی کو، یہاں تک کہ جب کسی سفر میں جب روانہ ہوتے تو سب سے
आखिर में हजरत फातिमा से मुलाकात के लिए जाते और जब सफर से वापिस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात करते, बड़ी मोहब्बत की और फरमाया करते थे फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, अगर किसी ने उसको तकलीफ पहुंचाई गोया किसी ने मुझको तकलीफ पहुंचाई, और अगर किसी ने मुझको तकलीफ पहुंचाई खुदा कुछ ने तकलीफ पहुंचाया, खुदा को तकलीफ पहुंचाने वाले का ठिकाना जहन्नम है। इतनी मोहब्बत की। 3 बेटियों का नाम नहीं लिया, सबसे ज्यादा लाडली सबसे ज्यादा चहीती बेटी का नाम लिया। खुदा की कसम अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी अगर चोरी करती मैं उसके भी हाथ काट देता। ये था हमारे नबी का इंसाफ, ये था हमारे नबी का अदल। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया। मैं आपको एक आखिर में एक वाक़या बयान करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है और इसके अंदर अदल और इंसाफ पर कितना जोर दिया गया है। मिस्र में हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। एक मर्तबा घोड़ दौड़ हुई, यानी घोड़ों का मुकाबला हुआ, तो उस मुकाबले में अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बेटा भी मुकाबले में शरीक था और एक ईसाई मजहब का मानने वाला भी उसमें शरीक था। दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। ईसाई मजहब का बेटा जो था वो जीत गया, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने उस ईसाई की पुष्ट पर कोड़े से मारा। तू मेरे से आगे निकल गया, मैं गवर्नर का बेटा, तू मुझको नहीं पहचानता क्या? कोड़े से मारा। वो नौजवान बच्चा अपने बाप के साथ मिस्र से मदीना दोनों मिल के आए और आकर के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में यह माजरा पेश किया कि आपके गवर्नर के चहीते बेटे ने मेरी पुष्ट पर कोड़े से मारा, ये देखिए निशान, कोड़े का निशान है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त एक सहाबी को बुलाया जिसका नाम मोहम्मद बिन मसलमा है, उनको बुलाया और एक खत लिखा। खत के अंदर लिखा इसी वक्त जैसे ये मेरा खत मिले उसी वक्त बेटे को साथ लेकर के आओ मदीना, तुम्हारे खिलाफ यहाँ एक मुकदमा कंप्लेंट है। चुनांचे हजरत अम्र बिन आस ने जो खत पढ़ा तो लरज गए, कांप गए, बेटे को लिया। मैं बहुत ही मुख्तसर, क्योंकि मुझको एक वाक़या बयान करना है, इसे बहुत ही मुख्तसर बयान करता हूँ कि वो दोनों बाप बेटे मिलकर के मदीना आए। मदीना जब आए तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि तुम अपना मुकदमा दोहराओ कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया। तो उस बच्चे ने पूरा दोहरा लिया कि हमारा इनका दोनों का घोड़ा मुकाबले में शरीक थे दोनों, और मेरा घोड़ा इनसे निकल गया तो इसने मुझको पीठ पर जो है कोड़े से मारा, ये देखिए निशान है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा क्या ये हकीकत है? उस जमाने के लोग मुसलमान तो मुसलमान काफिर भी झूठ नहीं बोलते थे, और आज तो मुसलमान इतना झूठ बोलता, बात से इतना झूठ बोलता, उनसे नफरत हो जाती, बात भी न किया जाए। उस जमाने में काफिर भी झूठ नहीं बोलते थे, काफिर भी झूठ बोलने को मालूम समझते थे, और आज तो मुसलमान इतना झूठ बोलता है शैतान भी शर्मा जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने मारा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अम्र बिन आस से खिताब करके फरमाया, ए अम्र बिन आस, तुमने कब से इंसानों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया? हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी की जिंदगी से निकाल कर आजाद जिंदगी गुजारने की तलकीन की, और हर औरत जब बच्चा पैदा होता है वो आजाद माहौल में आजाद जो है पैदा होता, तुमने कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया इंसानों को? तो हजरत अम्र बिन आस ने क्या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा कोड़ा लीजिए, मेरे बेटे को मारिए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने, ये कोड़ा वही मिस्र के उस मैदान में तुम्हारा कोड़ा होना था और तुम्हारे बेटे की पुष्ट होनी थी, वही ये कोड़ा इस्तेमाल में आना था। अब ये कोड़ा उस ईसाई बच्चे के हाथ में होगा और तुम्हारे लाडले बेटे की पुष्ट होगी, और यहाँ पर जितने कोड़े उसने मारे उतने कोड़े मरवाए जाएंगे। चुनांचे हुक्म दिया, उस ईसाई मजहब के बच्चे ने कोड़ा मारा और कोड़े को जमीन पर फेंक करके उसी वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके मुसलमान हो गए वो दोनों बाप बेटे, और उसी वक्त दोनों ने ईमान कबूल कर लिया। ये इस्लाम की खूबी और इस्लाम का कमाल था। ये मुसलमानों ने ये कमाल किया। ये नहीं देखा ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरा बाप, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा खानदान, कुछ नहीं देखा। बस उन्होंने ये देखा इस्लाम का इस वक्त तकाजा क्या है। इस्लाम के तकाजे को मुसलमानों ने नाफिज किया और उसके ऊपर अमल किया। मुसलमानों ने, जैसा कि हिंदू लोग कहते हैं वंदे मातरम कहना होगा वरना हिंदुस्तान छोड़ना होगा,
अगर वंदे मातरम कहकर तुम्हें रहना चाहते रहना, वरना तुमको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ की सरजमीन तुमको तक कर दी जाएगी और तुमको यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ेगा। मुसलमानों, कभी हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की। कभी किसी मुसलमान हुक्मरान ने ये नहीं कहा कि तुमको कलमा तैयबा पढ़ना होगा वरना तुमको यहाँ से छोड़कर जाना होगा। कोई ये नहीं बता सकता। और अगर खुदा न खास्ता 1000 साल की तारीख में किसी मुसलमान बादशाह ने ये कहा होता कि तुमको कलिमा पढ़कर रहना होगा वरना हिंदुस्तान से जाना होगा, अगर ये कोई कहता तो हिंदुस्तान में एक भी मंदिर, एक भी हिंदू, एक भी पुजारी नहीं मिलता था 1000 साल में। लेकिन इस्लामी 1000 मुसलमानों की तारीख में कभी किसी मंदिर को मुसलमान हुक्मरानों ने मुनहदिम नहीं किया, किसी की इज्जत और आबरू पर हमला नहीं किया। इस्लाम जब किसी मुल्क के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ की जान, मान, इज्जत और आबरू हर चीज मुसलमान की निगरानी में आ जाती है और मुसलमान हुक्मरान उसकी हिफाजत की जमानत देता है। मुसलमानों ने तो, इस्लाम ने तो ये हुक्म दिया कि किसी दरख्त को भी बेकार मत काटो। और अगर कोई ईसाई, यहूदी, काफिर, अगर कोई पंडित, कोई राहिब और अगर किसी भी मजहब का पेशवा मंदिर के अंदर, गिरजा घर के अंदर, इबादत के अंदर मशगूल हो, उसको कत्ल भी मत करो। औरतों को कत्ल करना, बच्चों को कत्ल करना, इबादत गाहों को मुनहदिम करना, किसी की इज्जत और आबरू को नीलाम करना, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। मैं अब आपको आखिर में ये वाकया सुनाऊंगा, इतना इबरतनाक वाकया, शायद आपने कभी भी ये वाकया नहीं सुना होगा। पहली बार आपके सामने मैं पेश कर रहा था, आपने पहली बार ही सुन रहे होंगे आप। बनारस का एक पंडित था जिसका नाम था रामलाल। उसकी बेटी बड़ी ही हसीन खूबसूरत थी जिसका नाम शकुंतला देवी था। एक मर्तबा ये नहा करके गंगा से निकल करके घर की तरफ आ रही थी तो उसके ऊपर नजर पड़ गई जो वहां का कोतवाल था जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम था। उसने देखा इतनी हसीन खूबसूरत लड़की, उसने उसके बाप से कहा जाकर कि तुम अपनी खूबसूरत इकलौती बेटी को 1 हफ्ते के अंदर अंदर सजाकर, बनाकर, दुल्हन बनाकर डोली में रखकर मेरी अय्याशी के दहलीज पर ला करके रख देना, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे खानदान को आग लगा करके जला करके खत्म कर दूंगा। जब ये बात उस कोतवाल ने कही, उसके घर के अंदर कोहराम मच गया, हलचल मच गई, सबने रोना धोना शुरू कर दिया। वो बुढ़ा 60 साल का आदमी अगर जवान होता, चलो वे दे देंगे जवानी की उम्र में, लेकिन वो बिल्कुल बुढ़ा 60 साल का और ये 18 साल की, 16 साल की बच्ची, इसको हम उसके साथ कैसा देंगे? रोना धोना शुरू कर दिया। लड़की ने कहा कि आप लोग रो धो मत, 1 महीने की मोहलत आप जाकर के कोतवाल से ले लो, उनसे कहो हमारी इकलौती बेटी है, मैं उसके लिए शादी का इंतजाम करूंगा, बाजार से जेवरात का इंतजाम करूंगा, कपड़ों का इंतजाम करूंगा, दहेज का सामान लाऊंगा, 1 महीने का आप हमें मोहलत दे दीजिए। ये बेचारा गया रामलाल और जाकर के उनसे मन्नत समाजत की, इल्तिजा की कि आप मेरे ऊपर दया करो, रहम करो, 1 महीने का मौका तो मेरी एक ही बेटी है और उस इकलौती बेटी की शादी में धूमधाम से करना चाहता हूँ, जेवरात का इंतजाम करूंगा, कपड़ों का इंतजाम करूंगा, दहेज के सामान का इंतजाम करूंगा, आप मुझको 1 महीने की मोहलत दे दो। तो जो कोतवाल अय्याश था उसने कहा तुम बहुत होशियार हो, चलो ठीक है 1 महीने की मोहलत देता हूँ। वो आकर के घर में उसने कह दिया, 1 महीने की मोहलत मिल गई। बच्चे ने कहा अब्बा, पिताजी आप परेशान मत होइए, मेरे लिए बनारस के बाजारों में जो शहजादों का कपड़ा मिलता है, शहजादों का जो लिबास मिलता है, लड़कों का लिबास मुझको ला करके आप दे दीजिए और एक तेज रफ्तार घोड़े का इंतजाम कर दीजिए और आप मुझको 20 शादी से पहले जो उसने मौका दिया उससे पहले मैं 10 दिन आ जाऊंगी आपके पास, आप मेरे पर भरोसा कीजिए, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। दिल्ली वो मकाम जहाँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हुक्मरान थे और आपको मालूम होगा ये औरंगजेब के नाम से ये काफिर लोग इतना चिढ़ते किसी भी मुगलिया सल्तनत को हुक्मरानों से इतना नहीं जलते। हालांकि अकबर देखिए, अकबर ने कितनी राजाओं की बेटियों को अपने पास रख लिया था, लेकिन इसके बावजूद अकबर से वो लोग नहीं जलते, नहीं उनको नफरत, क्योंकि मालूम है कि अकबर अय्याश आदमी था,
اور یہ جو اپنی مرضی کے مطابق عیاشی کرتا تھا، یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، بیت المال سے کبھی انہوں نے پیسہ لے کر اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ یہ کہا ہمارے لیے کسی نوکرانی کا انتظام کر دیجیے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سارے غربا ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ابھی میں تمہارے لیے کسی نوکر کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے ٹوپی بنا بنا کر بیچ کر اپنی زندگی کا گزارا کرتے، اتنے بڑے نیک آدمی، کبھی ان سے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود دیکھیے کافر لوگوں کو ان سے اتنا غصہ، اتنی نفرت کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو اس بچی نے، شکنتلا دیوی نے کہا پتا جی آپ مجھ کو موقع دیجیے، شادی سے 10 روز پہلے میں آ جاؤں گی، اور شہزادوں کا لباس مجھ کو لا کر کے دیجیے، ایک تیز رفتار گھوڑا لا کر کے مجھ کو دیجیے۔ چنانچہ باپ نے پوشاک کا انتظام کر دیا، تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کر دیا، وہ اس کے اوپر سوار ہو گئی، شہزادے کا لباس پہن کر، عورت کا لباس نہیں مرد کا لباس پہن کر وہ روانہ ہو گئی۔ تیز رفتار گھوڑے کو اسے بھگایا، اور جب دلی کی سرحد پر ان کا گھوڑا داخل ہوا، اور جب اس روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا، وہ جمعے کا دن تھا، ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جمعے کی نماز بادشاہ سلامت شاہجہانی مسجد میں ادا کرتے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد جب وہ نیچے آتے دہلیز پر سے، تو جتنے بھی فریادی ہوتے، جتنے بھی سائل ہوتے، جتنے بھی محتاج ہوتے، ان تمام محتاجوں کی جو بھی ضرورت ہوتی اس ضرورت کی تکمیل ہوئی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کرتے۔ ان کو معلوم ہے یہ چلی گئی شاہجہانی مسجد، جو دلی کی مسجد ہے، بڑی مسجد، وہاں گئی تو دیکھا کہ دہلیز پر سب مجبور لوگ، محتاج لوگ، فقراء، مساکین، عورت مرد سب بھر گئے۔ ان کو جگہ جب ملی، نیچے کی دہلیز پر جگہ ملی، یہ جا کر کے وہاں بیٹھ گئی، شہزادے کا لباس ہے، یہ بیٹھ گئی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کی نماز ادا فرمائی، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے جب آنے لگے تو سارے فریادیوں نے چٹھی لکھ کر کے ان کے ہاتھ میں پیش کیا، یہ میری ضرورت، یہ میری ضرورت، یہ میرا کام، یہ میرا تقاضا، کسی غریب کی شادی کا مسئلہ، کسی کے گھر بنانے کا مسئلہ، سارے لوگوں کو انہوں نے لکھ کر کے دیا۔ جتنے فریادی لوگ ہیں ان کی فریاد کو پورا کیا جائے، ان کی ضرورت کی تکمیل کی جائے۔ لوگ روتے آتے تھے اور اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد ہنستے ہوئے جا رہے تھے۔ مسجد کی سیڑھی کا جو آخری حصہ تھا، یہ بھی شکنتلا دیوی لڑکوں کے لباس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، جنہوں نے ان کے ہاتھ میں چٹھی کو پیش کیا، جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے چٹھی پڑھی تو پڑھ کر کے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے چہرہ تمتمانے لگا، اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو، اس بچی کو سمجھ گئے فوراً، یہ بچہ نہیں بلکہ بچے، کہا اس بچی کو میرے گھر پر پہنچا، ان کا فیصلہ وہی میں کروں گا۔ چنانچہ وہ بچی گئی، ان سے پوری کیفیت پوچھی کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے پوری کیفیت بتائی کہ آپ کا مقرر کردہ گورنر کوتوال محمد ابراہیم نے میرے باپ کو دھمکی دی ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر اگر تم نے جوڑے کو سجا کر کے، دلہن بنا کر کے اپنی بیٹی کو میری عیاشی کی تحریر پر اگر تم نے پیش نہیں کیا تو میں تمہارے پورے خاندان کو برباد کر دوں گا، آگ لگا دوں گا، تمہارے خاندان کو جلا دوں گا۔ یہ بات سنی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سن کر کے کہا کہ بیٹی اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ بہترین کئی گھوڑوں کا انتظام کیا اور اپنی سپاہیوں کو اس کے پیچھے لگایا کہ اس کو جو ہے وہاں تک پہنچا دینا اور اس کی تو خبر گیری کرنا۔ سپاہیوں کو متعین کیا اور جگہ جگہ گھوڑے کا انتظام کیا، وہاں جب یہ پہنچ جائے فلاں گھوڑا دے دینا، وہاں تک پہنچ جائے اس کو گھوڑے بدل بدل کر کے وہاں تک پہنچانا۔ تو بچی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، راجا آپ تو بتا دیجیے کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا کیا؟ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ بیٹی وہی تمہارا فیصلہ میں کروں گا۔ کہا کہ میں پتا جی کو کیا جواب دوں گی؟ جب میرے پتا جی پوچھیں گے تم راجا کے پاس گئی تھی، تم نے کیا جواب حاصل کیا، تم کو کیا جواب ملا، میں کیا جواب دوں گی؟ تو اورنگزیب نے کہا کہ جاؤ اپنے پتا سے کہہ دینا تاریخ متعینہ پر اپنی بیٹی کو سجا کر، دھجا کر، زیورات پہنا کر، اچھے اچھے کپڑے پہنا کر، ڈولے میں رکھ کر ان کی عیاشی کی تحریر پر پہنچا دینا تاریخ متعین پر۔ یہ بیچاری تو کانپنے لگی کہ میں تو آئی تھی بڑی امیدوں کے ساتھ اور اس نے بھی وہی جواب دے دیا۔ آج حکومت تو وہی کر رہی نا، آریہ انکاؤنٹر، حیدرآباد انکاؤنٹر، بھوپال انکاؤنٹر، کیا ہو رہا؟ حکومت تو
तो यही कर रही ना, पुलिस वालों का साथ दे रही, हुकूमत ताकत कुव्वत, किसी पुलिस वालों को हुकूमत पकड़ करके सजा नहीं देती। हाजिर इनकाउंटर 4 मुसलमानों को इनकाउंटर कर दिया नहीं, हैदराबाद में इनकाउंटर, भोपाल में इनकाउंटर कर दिया नहीं कर दिया। किसी पुलिस वाले का गरिमात पकड़ करके हुकूमत ने नहीं पूछा तुमने बेकसूर आदमियों का क्यों इनकाउंटर किया, किसी ने नहीं पूछा। तो बालिका बेचारी चली गई तो पिता ने पूछा रामलाल ने कि क्या हुआ, उसने कहा कि मैं तो नाउम्मीद होकर के आई हूँ, और उन्होंने कह दिया तारीख मुतय्यन पर बेटी को सजाकर दुल्हन बना करके उसके अय्याशी दहलीज पर पहुंचा देना। लेकिन मैं एक उम्मीद मेरे अंदर पैदा हुई कि 14 मरतबा गुफ्तगू में औरंगजेब रहमतुल्लाह ने मुझको बेटी कह करके पुकारा, और कोई बाप ये नहीं चाहता, किसी बाप को ये गवारा नहीं कि उसकी बेटी किस्मत रूठी जाए, वो खामोश रह जाए। इससे मुझको एक उम्मीद बनती है। मैंने कहा तारीख मुतय्यन पर उसके बाप ने बेहतरीन लिबास पहनाया, जेवरात उसको लगाया, जहेज का सामान वगैरह तैयार करके डोले पर उस लड़की को बिठाया, शकुंतला को, और उसको बिठा करके उसकी अय्याशी कोतवाल की अय्याशी की दहलीज पर उसको पहुंचा दिया। जब वहां वो डोला पहुंच गया तो अय्याश कोतवाल, पूरे फुर्सत कोतवाल ने, जिसने मोछों को तंग कर लिया था और मसनूई ताकत का, जवानी का इजहार कर रहा था, उसने कहा कि दान करो, मेरी बीवी घर जाने से पहले दान करो, सदका खैरात करो। बनारस के भिखारियों को, फकीरों को जमा किया, और जमा करके भिखारियों को दान करके सबकी थैलियां, सबकी जेबों को भर दिया। उसके बाद कहा अब इस डोले को उठा, मेरी अय्याशी की दहलीज के अंदर लेकर के चलो। उसी दरमियान में देखा एक फकीर कपड़ों में छुपा हुआ, बिल्कुल लिबास के अंदर मजबूत छुपा हुआ उसका चेहरा, किसी को नहीं मालूम ये फकीर कौन है। मजमे को चीरता फाड़ता आया और आकर के कहने लगा कि साहब मैं जरा देर से आया, मुझको भी आप खैरात दीजिए, सदका दीजिए, मैं गरीब फकीर हूँ, मुझको भी आप कुछ दे दीजिए, इतने सारे लोगों का आपने दिया, मुझको भी कुछ दे दिया, इनायत कीजिए। तो उसने कोतवाल, अय्याश कोतवाल ने कहा अरे फकीर मरदूद, इतने सारे पैसे पड़े उठा ले, तुझको दिखता नहीं, अंधा है क्या? तो फकीर ने कहा कि नहीं साहब मैं गिरा हुआ पैसा नहीं देता, बहुत सारे लोग रहते ऐसा फेंक के देते गरीबों को पैसा, बहुत गलत बात है, उसको इज्जत और एहतराम से देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उस फकीर ने जो चेहरा छुपा हुआ था, मैं ऐसा गिरा हुआ पैसा साहब नहीं लेता, आप मुझको अपनी तरफ से खुसूसी पैसा दीजिए, कुछ इनायत कीजिए, क्योंकि मैं स्पेशल फकीर हूँ, आप फकीर नहीं, मैं स्पेशल फकीर हूँ, मुझको कुछ आप स्पेशल इनायत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कहाँ हम मुंह लगा दें, जेब से निकाला और निकाल करके चूहा ऐसा बनाया, उस कपड़े में छुपे हुए फकीर ने इतने जोर से कुतवाल को तमाचा मारा कि दिन में उसको तारे नजर आने लगे। चेहरे को खोला और खोल करके कहा अय्याश कुतवाल, क्या मैंने तुझको इसीलिए बनारस की सरजमीन पर कुतवाल बना करके भेजा था कि तुम गरीब आदमी की लड़कियों की इज्जत से खेलना? क्या तुझे पता नहीं कि जिस मुल्क के अंदर इस्लाम पहुंच गया और जिस मुल्क को इस्लाम ने फातिहाना अंदाज में फतह कर दिया, उस मुल्क की बहू बेटियों की इज्जत, जमीन जायदाद और उसकी जमीन, उसका मकान, सारी चीजें महफूज होगी? क्या तुझे पता नहीं? वो तो कुतवाल कांपने लगा थर थर। ये तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ये कहां से आ गए? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तूने कुतवाल, तूने इस्लामी तालीमात को और इस्लामी रिवायात को, इस्लामी अहकामात को तूने पामाल किया। खुदा की कसम, तूने बनारस के फकीरों को जमा करके रामलाल की बच्ची को तूने जलील किया। आज मैं तुमको सारे बनारस के हिंदू और मुसलमानों को बुला करके सबके सामने तुझको जलील करूंगा। क्या तुझे पता नहीं इस्लामी तालीमात का? क्या तुझे पता नहीं इस्लामी रिवायात का? क्या तुझे पता नहीं इस्लामी अहकामात का? कि तू अय्याशी यहाँ करने लगा। चुनाचे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 2 घोड़े मंगवाए, पागल घोड़े, और मंगवा करके मोटी मोटी जंजीरों से उसको जकड़ा और जकड़ करके कुतवाल के पैरों में डाला और डाल करके निहायत ही दर्दनाक सजा उसको दी और तड़पा तड़पा करके उसको मारा। और उसके बाद हुक्म दिया इस डोले को रामलाल के घर पर पहुंचाओ। चुनाचे वो डोला रामलाल के घर पर पहुंचा। जैसे वो डोला रामलाल के घर पर पहुंचा, उस डोले से नई नवेली दुल्हन और पोशाक में जेवरात से लदी हुई डोले से निकली और निकल कर औरंगजेब के कदमों में गिर गई।
राजा राजा आपने मेरी इज्जत बचा दी। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने उसको हाथ पकड़ करके उठाया और उठा करके फरमाया, देखो बेटी, इस्लाम किसी इंसान को सजदा करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी इंसान को सजदा करने की इजाजत नहीं देता, सिर्फ खुदा के सामने सजदा करने की इजाजत है। मेरे सामने सर झुका करके मुझको जलील मत करो। और फिर उस चबूतरे पर जहां औरंगजेब बैठे थे, उस चबूतरे पर उन्होंने पानी लगाया और कहा, खुदा की कसम, जब से ये बेटी मेरे पास आई थी, मैंने कसम खाई थी जब तक इनका इंसाफ नहीं करूंगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। पानी मंगवाया, पानी पिया और 2 रकात शुक्राने को उन्होंने नमाज अदा की। आज तक उस जगह पर चबूतरे पर हिंदुओं ने औरंगजेब के अदल इंसाफ को कयामत तक कायम रखने के लिए उस जगह मस्जिद बनाई, जो आज भी वो मस्जिद मौजूद है। अब मैं आखिर में 1-2 मिनट सब्र कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता 30 सितंबर को क्या फैसला हुआ। और अब मैंने गुज़िश्ता जुमे को सिर्फ ये बात कह के खत्म की थी, हिंदुस्तान की फिरका परस्तों को शक देने में, हिंदुस्तान के फिरका परस्तों को दूध पिलाकर हवाना बनाने में किसी और पार्टी का हाथ नहीं, सिर्फ कांग्रेस का हाथ है, नेहरू का हाथ है। नेहरू मुसलमानों का 1 नंबर दुश्मन था। 1949 में उसने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाई और मूर्ति रखवा कर उन्होंने बरहमनों से कहा, 8 महीने मुसलमानों को उलझा दिया, इसके अंदर मुसलमान उलझे रहेंगे, कभी इससे निकलेंगे नहीं। कि क्या वो मुसलमानों, बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर 50,000 से ज्यादा फसादात हुए, लाखों करोड़ों जमीन जायदाद से मुसलमान महरूम हो गए, इज्जत आबरू नीलाम हो गई और कितनी औरतों की इस्मत दरी की गई। लाखों मुसलमान अपनी जान के हाथ धो बैठे। उसके बाद फिर राजीव गांधी ने सारा करवाया, शिलान्यास करवाया। क्या नतीजा हुआ मालूम? उसकी माँ का क्या हुआ? उसके महाफिलों ने, बॉडीगार्ड ने मर्डर कर दिया और उसका फिर ऐसा हजर हुआ तमिलनाडु या केरला में उसके पिछले उड़ गए और बाबरी मस्जिद को अपनी निगरानी में शहीद कराने वाले की लाश भी नहीं जली और उसके लाश को कुत्तों ने खाया। मुसलमानों, बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर हो रही और बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को 30 सितंबर को हुकूमत ने अपनी निगरानी में अदालत के जरिए ये फैसला कराया, ये सारे लोग बेकसूर हैं। सारी दुनिया ने देखा मस्जिद शहीद करने वालों का नाम अखबारों में, उसकी तस्वीर टीवियों में, मीडिया में, सारी शहादतों को हुकूमत ने और अदालत ने कलम कर दिया, खारिज कर दिया और अदालत ने ये फैसला दिया, इन तमाम शहादतों को, सबूतों को हम नहीं मानते, ये सारे सबूत और सारी शहादत की गलत है। क्या समझ रहे? दुनिया का अदालत ने ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला किया, अल्लाह खामोश है। खुदा की कसम मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो उसने मुसलमानों के खिलाफ फैसला किया, लेकिन अर्श के ऊपर जो अदालत है, अर्श की अदालत का सबसे बड़ा शहंशाह अहकमुल हाकिमीन, उसके जब फैसले का वक्त आएगा, न तो आडवाणी बचेगा, न तो गिरिराज तिरछी बचेगा, न तो मोदी बचेगा, न योगी बचेगा और न अमित शाह बचेगा। दुनिया में भी अल्लाह ताला इसको दिखाएंगे आडवाणी का क्या असर। और ये जो सारे लोग चूहों की तरह खराब मार रहे, सारे लोगों का असर इंशाअल्लाह दुनिया में भी होगा। मुसलमानों घबराओ मत, इंसाफ का यहाँ अगर इंसाफ को पामाल किया गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, हमारी जानों को जो है उन्होंने जो मूली और गाजर से भी सस्ता बना दिया, हमारी जायदाद को भी लूटा, हमारी बहू बेटियों की इज्जत से भी उन्होंने छेड़ किया। तो मुसलमानों घबराओ मत, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो, अल्लाह से लौ लगा कर इन जालिमों के खिलाफ दुआ में अल्लाह ताला से इल्तिजा करो। अल्लाह ताला ने जैसा बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए अबाबील को भेजा था, खुदा की कसम अबाबील तो नहीं आएगा, लेकिन खुदा का कानून, खुदा आज भी जिंदा है, आइंदा भी जिंदा रहेगा और इनके सामने वो फैसला होगा कि वो लोग भी देखेंगे और यहाँ नहीं हुआ वहाँ की अदालत तो खामोश रहने वाली नहीं। मैंने ये वाकया और ये बात इसलिए कही, मेरा दिल बहुत जला हुआ है और आपका भी दिल जला हुआ है। 50 साल से कांग्रेसियों ने मुसलमानों की इज्जत की खिलवाड़ किया और इन फितना परवरों को, फिरका परस्तों को दूध पिला पिला करके जवान किया।
اور ایسے لوگ سنگی لوگ یہ سب کمزور تھے، ان کو دودھ پلا کر کے، ان کا ڈر دکھا کر، ان کا ہوا دکھا کر کے 50 سالوں تک 55 سالوں تک مسلمانوں کو ووٹ لیا، لیکن مسلمان اب بھی وقوف بننے والا نہیں۔ مسلمانوں اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دوست کو پہچانو، اور دوست دشمن کو پہچان کر اس کو عبرتناک سزا دو، اور اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، اور اتحاد اتفاق کے ساتھ ساتھ خدا کے قوانین کو، خدا کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لا کر اسلام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت اور بڑی سنت پر دوبارہ